بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں RDK نیوز اور میں ہوں راجہ داؤد خان. باغ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام امان اللہ خان کی 7ویں برسی کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سلیم ہارون، زونل صدر ساجد صدیقی، چیئرمین SLF کے علاوہ کارکنوں نے JKLF اور SLF نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریلیز یاسین ملک کے بینر کارکنان نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے. نوجوان نعرے لگا رہے تھے، ہم کیا چاہتے آزادی ہے، حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، رہا کرو یاسین ملک کو رہا کرو. ریلی نے بازار کا چکر لگا کر دیوان عزیز ہوٹل میں جلسے کی شکل اختیار کر گئی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر وائس چیئرمین جناب سلیم ہارون صاحب، جناب ساجد صدیقی صاحب زونل صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر، جناب عبید شبیر صاحب چیئرمین SLF آزاد ریاست جموں کشمیر، اور باہر سے آنے والے اسپیشلی رنگلا سے آنے والے مہمانان گرامی، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما عابد شاہین صاحب اور افضل کشمیری صاحب شاید موجود تھے، جناب جنرل سیکرٹری جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان زون ارباب ایڈوکیٹ صاحب، گلزار بٹ صاحب، جناب ضلعی صدر جاوید بٹ صاحب اور حاجی عبدالرزاق صاحب. میں چیدہ اگر تمام احباب کا نام لوں گا تو ایک لمبی لسٹ ہے یہاں پہ لوگوں کی، تو میں وقت کا ضیاع کیے بنا آج کے اس پروگرام کی غرض و غائب مجھ سے پہلے جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی. آج ہم اس عظیم لیڈر کی یاد میں یا باغ کے اندر اس کی 7ویں برسی کا پروگرام بنا رہے ہیں، جس نے اپنی زندگی کو ریاست جموں کشمیر کی آزادی خود مختاری کے لیے وقف کیا، نہ کہ اپنی زندگی کو اس ریاست کی آزادی کے لیے وقف کیا، بلکہ جب بجلی کے مسائل ہوتے ہیں احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں. اگر آپ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور آزادی کی اور خود مختاری کی تحریکیں چلانے والی ان تنظیموں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج آپ کے حکم آپ کے در پہ آتے رہتے، لیکن نہیں. آپ نے نعرہ لگانا ہے، لاڑکانہ کے چوروں کا، آپ نے نعرہ لگانا ہے رائے ون کے ڈاکٹروں کا، آپ نے نعرہ لگانا ہے شہداگر کشمیر جو جہاں والدینی میں جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کشمیر کا صدر کرنے والا آج اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کے ماننے والے آج اس کے اوپر اس کے کارکنوں کے اوپر لاٹھیاں برسا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں آج کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر کے اس پار کا جو ہماری ریاست کا حصہ ہے، اس میں انڈیا کو انہوں نے کھلی چکی تھی، انہوں نے ریاست کے اس حصے کو ضبط کرنے کے لیے انڈیا کو کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اس پار کے معاملات کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، اور
यहाँ के लोगों को एक बस्ती बुनियादों पर हमें ये नहीं कर दिया गया कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, हम आपकी आबादियों को मुख्तार की हाथ करते हैं। आज हम भी इस स्टेज की रफाकत से इमरान खान के साथ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं। मैं आज के स्टेज के रफाकत से रियासत जम्मू कश्मीर जिला दार के जितने भी अहम हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप निजाम की सियासत का हिस्सा बने। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हमारा हिस्सा बने, लेकिन अल्लाह खान के रास्ते पे गामजन है, उनका फर्ज बनता है जनाब सलीम हारून साहब, आपका फर्ज बनता है साजिद सदीकी साहब, सरदार अरबाब एडवोकेट साहब और दीगर मंशा साहब, ये बैठे हुए अपने अमीन साहब, हम लोग बहुत सदियों से मैं समझता हूँ कि हमें सदियां हो गई है इस तहरीक के साथ। आप लोगों का फर्ज बनता है इसको मुनज़्ज़म करना इस तहरीक को, क्योंकि यहाँ पे हमारी जदोजहद पे मैंने देखा हमारे यहाँ कोई महाराजा के वारिस निकल आए, कोई किसी के वारिस निकल आए। अब हमारी तहरीक को मुख्तलिफ टुकड़ों में ये इंडिया रॉ के एजेंटों ने और ISI के एजेंटों ने तकसीम कर दिया। मुझे याद है कि ये जो यहाँ से बात हो रही थी कि हमारे ये गाजियाबाद के मुजाहिद अव्वल साहब का एक फंक्शन सालाना वो करता है नीलाबाद के मुकाम पे, अक्सर नौजवान जानते होंगे। हम उन्हें 27 अगस्त 2019 में उन्होंने वो फंक्शन रखा, हमने भी अपने दिलकोट में भी एक फंक्शन रखा। अल्लाह की कसम दुनिया गवाह है, अभी तक उसकी फुटेज मौजूद है कि उनके फंक्शन से हमारे बंदे ज्यादा थे, कई गुना ज्यादा थे। जिसको देखते हुए इन गैर मुल्की गासबों की सहूलतकारों पे लर्जा तारी हो गया। उसके बाद हम दिलकोट में उतने इकट्ठे नहीं हो सके और हमें मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। यकीन माने कि ये 50 JKLF जो हैं ये अपने अपने बात के लिए जो खड़ी की हुई है, मुख्तलिफ एजेंटों ने जो खड़ी की हुई है, सहूलतकारों ने जो खड़ी की हुई है, ये हमारी कौम को गुमराह करने की कोशिश नहीं बल्कि कर रहे हैं, बाज़ाब्ता कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो आगे पीछे से कई पैसे मिलते हैं, मगर नौजवान ये हमारे साथ दिलकोट रंगला से जो नौजवान आए हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये कौमी एहसास है। अमानुल्लाह खान हमेशा कहा करते थे कि ये SLF मेरी तंजीम है। मुझे खुशी है कि SLF की क़यादत भी हमारे यहाँ मौजूद है, अभी मौजूद है। तो वो बात वो करेंगे, हमारी सीनियर क़यादत यहाँ पे हमारी सीनियर क़यादत आपसे तफसीली बात करेगी। मैं मुख्तसरन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लिल्ला अपने आप इसमें सबों में मैं आपसे दरख्वास्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत तकरीब के सदर मोहतरम सलीम हारून साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम सलीम हारून साहब, सदर जनाब जावेद अख्तर भट्ट साहब, मेरे सामने मौजूद बाग के गयूर और आज़ादी पसंद मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें मोहतरम जावेद अख्तर भट्ट साहब, ख्वाजा सैफुद्दीन मीर साहब, जनाब साजिद साहब और दीगर जिम्मेदारान का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर की एक अजीम शख्सियत, आज़ादी पसंद रहनुमा जनाब कायद तहरीक अमानुल्लाह खान को यहाँ पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें इकट्ठा किया। अमानुल्लाह खान सिर्फ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ही हेड नहीं थे, बल्कि रियासत आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के एक अज़ूम सपूत थे।
انہوں نے آر پار کے لوگوں کو جوڑا اور ایک شعور دیا. اس موقع پر میں مہاجرین جموں کشمیر کی طرف سے، مجاہدین جموں کشمیر کی طرف سے جناب امان اللہ خان، جناب قائد حریت محترم سید علی گیلانی صاحب اور اشرف سرائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ محترم شہید مقبول بٹ صاحب، جناب افضل گرو صاحب اور گزرا تو تڑپ پڑی، لڑکا پن آیا تو تڑپ میں مزید اضافہ ہوا، پھر جوانی بڑھاپا آ پوچھا، لیکن اس کی تڑپ میں کوئی کمی واقع نہ ہو سکی. ہاں یہ وہی آزادی کی تڑپ جو کسی کے دل و دماغ پر بس جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی. کراچی کی فٹ پاتھوں سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے والا شخص جسے دنیا امان اللہ خان کے نام سے جانتی ہے، محض کوئی مقامی سطح کا لیڈر نہیں بلکہ دنیا اسے جموں کشمیر کی آزادی پسند رہنماؤں کے طور پر مانتی ہے. امان اللہ خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میری اصل تنظیم اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ ہے، اور آج ان کی برسی کے اس موقع پر اس عہد کو ایک بات پھر سے دہراتا ہوں کہ امان خان صاحب کا لگایا گیا پودا جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے آزادی کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے. یوں تو گلگت بلتستان سے لے کر اقوام متحدہ تک کئی چیلیں کاٹی، لیکن ان کی استقلال میں کمی نہ واقع ہو سکی. میں سلام پیش کرتا ہوں امان اللہ خان کی بہادری، جرات، دلیری کو، اور جس طرح اس ریاست جموں کشمیر کے حالات چل رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. ہم اپنی چادر کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم جب بھی اس ریاست جموں کشمیر کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے ہماری قیادتیں کوئی کاٹتی تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس دھرتی ماں کے لیے تیار کرتے ہیں. وقت مختصر ہے اور جگہ بھی ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ ہم نے اپنے قائدین کی بات سننی ہے. میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ نائنا سے آئے ہوئے میرے جتنے بھی ساتھی، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. صدر تقریب صدر جے لفظ جنید بٹ صاحب، آج کے ہمارے تقریب کے مہمان خصوصی مرکزی وائس چیئرمین جناب سلیم ہارون صاحب، زونل صدر ساجد صدیقی صاحب، زونل جنرل سیکرٹری ارباب ایڈوکیٹ صاحب، میں تمام احباب کا یہاں پہ آمد پہ خوش آمدید کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے وہ یہاں پہ باغ میں آئے. آج مرحوم امان اللہ خان کی 7ویں برسی کے موقع پہ امان اللہ خان کی شخصیت سے آزاد کشمیر، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری امان اللہ خان کے تعارف کے محتاج نہیں. امان اللہ خان کا نام آزاد کشمیر اور تمام آزاد کشمیر میں تمام پارٹی، ریاستی اور غیر ریاستی، ہر پارٹی کا ورکر جانتا ہے کہ امان اللہ خان کون ہے. امان اللہ خان کا ویژن، امان اللہ خان کا راستہ، مقبول بٹ کا راستے کو، مقبول بٹ کی آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج سب کو پتا ہے کہ ہندوستان نے وہاں پہ ختم کر کے اس کشمیر کو وہاں پہ آبادی کا نصب چینج کر کے اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا. اور یہ بات کس نے کی؟ ہمارا وہ وکیل جس نے ہم نے پیدا ہوتے ہوئے سنا تھا کہ پاکستان اس کشمیر کا وکیل ہے، ہمیں وہ آزادی لے کے دے گا. مجھے بھی 30 سال ہو گئے اس کافرے کو چلتے ہوئے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی ہماری افواج، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہماری افواج جو پاک فوج دلی تک موج کرے گی. لیکن مجھے آج یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہاں جو بندے بیٹھے وہ یہ نوٹ کریں کہ آج تمہارے زوال کا وقت آ چکا ہے. تم نے کشمیریوں کو شہید کروایا، ہماری عزت لٹوائی،
6 लाख से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए और उसका खमियाजा क्या हमें दिया। आज तुम इस कश्मीर को तकसीम करना चाह रहे हो और तुमने इमरान का जो मायदा हुआ अमेरिका में जाके, उधर तुम इधर हम, इस पे जब बात तय हो गई, हमारी क़यादत ने शुरू दिन से ये कहा कि जो भी आदमी इस कश्मीर के तकसीम के प्लान के ऊपर कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा, यहाँ का वजीर आजम अगर साइन करेगा तो वो गद्दारी करेगा और गद्दार की सजा क्या है मौत है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं यहाँ पर यह जरूरी समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे आज आपने देखा कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारा वजीर आजाद कश्मीर को उतारा गया और किस हैसियत से उतारा गया, किसकी हुकूमत है, ये बात आया है। और जेके लफ्ज़ का काम क्या है और किसी का नारा नहीं है, मकबूल भट्ट का नारा है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। मेरे दोस्तों, एक ही प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ, एक ही प्लेटफार्म का रास्ता लें। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। जिंदगी से प्यार नहीं, मौत से इनकार नहीं, मांगता हूँ उससे जो किसी के मोहताज नहीं। साहब का स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमानों का दुनियाने गराजे से यहाँ पे शब्द करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। मैं अकरम बेग साहब का, तारिक साहब का, नमान कश्मीरी साहब का, शाहिद कश्मीरी साहब का, राजा मुमताज साहब का, ताबिश कश्मीरी का, अतीब का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अपना वक्त मेहमानों को खुशी में दिया। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर रंगना से हमारे साथी राजा अजित जनाब इस तकरीब के दूल्हा सलीम हारून साहब मेहमान खुसूसी, ज़ेर सदरत जनाब जावेद भट्ट साहब, मेरे मौसम दोस्त साजिद सदीकी साहब, पंडाल में मौजूद मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टाइम बहुत कम मिला, मैं लिबरेशन फ्रंट का पहले साथ था, MP हुआ, इधर भी रहूँगा। दरमियान में थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया। तो बात यह है कि कायदे ने बात करनी है। असल में ये है कि एक मेरे साथी ने कहा कि ज़ियाउल्लाह के हमें आज़ादी लेके दे रहा था, तो असल कब्ज़ा हमारे ऊपर पाकिस्तान ने किया। सबसे पहले जो कश्मीर के ऊपर काबज़ है वो पाकिस्तान है। और आज हम कायद तारीक अमान साहब की बरसी है, 7वीं बरसी, हम इनके साथ बहुत करीब इनके साथ रहे, इनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे सियासी उस्ताद भी हैं। तो जो कायद ने हमें नज़रिया दिया, जो हमें तहरीक दी, और इनका नज़रिया और तहरीक इतनी ज़बरदस्त हुई कि आज जिससे हम आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से, उसकी आवाम इनके नज़रिए को फॉलो कर रही है कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। हम पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ इसलिए थे कि वो हमारी आज़ादी छीन रहे थे, हमारे बालू के ऊपर उनका कब्ज़ा था। आज वही मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह का नज़रिया लेकर वही पाकिस्तानी आर्मी, उस पाकिस्तानी आवाम उस आर्मी के घरों में घुस चुकी है। कल रात को आपने देखा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आवाम की जंग थी। तो हम बदकिस्मती से, एक तो ये था कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, हमने सोचा बड़ा भाई है, हम उसके पास कैसे लेके जाएं। तो कश्मीर की तारीख 5-6 हज़ार पुरानी है। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान की जो तारीख है 70-74 साल है। मुझे आप ये बताएं कि बाप बड़ा होता है या बेटा बड़ा होता है? कश्मीर तो पाकिस्तान का बाप है, वो हमारा भाई नहीं है, हम उसके बाप हैं। और अब जो सूरत हाल हमारी हो गई है इंशाअल्लाह, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, PTI जो भी है, एक दो से कहा कि वो भी नारा लगा रहे हैं, वो बल्कि नारा नहीं लगा रहे हैं, वो आज़ादी के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी आज़ादी लेना हमारी जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जिम्मेदारी है। वो कैसे लेंगे आज़ादी, किस तरह लेंगे,
اور اس آزادی کو لینے کے لیے تمام کشمیری کو ایک پلیٹ فارم پہ اوپر ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا، ورنہ آزادی نہیں ملے گی۔ آج جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ انڈیا کو ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم باہر سے چھین کے لیں گے آزادی، ادھر پاکستان سے چھین کے لیں گے آزادی، لیکن ہماری آزادی کے جو دشمن ہیں وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم نے ان سے آزادی لینی ہے، جو 2 دن کے بعد جو باقی بھی جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ آج عہد کریں کہ جو اس کشمیر کے اوپر غیر قانونی دستخط کرے گا ہم چوک چوراہے کے اوپر اس کو ماریں گے، اس کو گھسیٹیں گے، کیونکہ یہ بھی کشمیری ہیں۔ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ ان کی بھی جنگ لڑ رہی ہے اور یہ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے نعرے کے اوپر اپنی حیثیت کر رہے ہیں۔ اگر جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ نہ ہوتی تو نہ یہ لاہور کی لولی لمڑی کرسی ہوتی، نہ یہ لوگ ہوتے، کیونکہ یہ تو کشمیر تقسیم ہو چکا ہوتا۔ صرف جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کی خاطر یہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ مذمت کا لوگ ہیں۔ امان اللہ خان کا جو نظریہ ہے، بے شک لوگ مختلف گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف گروپ لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کا راستہ ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، وہ خود مختار کشمیر ہے۔ ہم انشاءاللہ جب تک کشمیر خود مختار نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور بے شک ہم جس کے ساتھ ہوں، لیکن جو کشمیر سے غداری کرے گا ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو ہمیں ابھی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے پڑے گا۔ ساجد صدیقی صاحب، آپ کی قیادت ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے ہیں، آپ کو ان کو اکٹھا کرنے پڑے گا۔ یہ تیار ہے آزادی کے لیے، یہ خود مختلف نعرہ لگا چکے ہیں۔ 2019 میں آپ نے دیکھا تو پورے آزاد کشمیر میں، اور وہ تمام لوگ لیبریشن فرنٹ کے نہیں تھے۔ جرکوٹ میں اتنا بڑا جلسہ ہوا، مظاہرہ ہوا، اس میں جماعت اسلامیہ مسلم کانفرنس کے لوگ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ابھی اس راستے کا متعین جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ نے کرنا ہے کہ ہم نے کن کو راستے سے ہٹانا ہے، کن کو نامینیٹ کرنا ہے کہ یہ غدار ہیں اور یہ محب وطن ہیں، تب جا کے ہمیں آزادی ملے گی۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ہمارے وکیلوں نے ہمارے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، ہمارے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، ہمارے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، ہماری زمینیں فروخت کر دی۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نام جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ جڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ میرے بچے بھی لگتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی کچوک سے۔ روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے۔ ہاں میں کشمیر ہوں۔ سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہم اہل شہر کی خواہش مل جل کر رہیں، لیکن ہم اہل شہر کی خواہش مل جل کر رہیں، لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں۔
मेरी आंखों ने इस शहर का रंग कुछ और देखा था, मेरी आंखों ने इस शहर का रंग कुछ और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर सबसे पहले जो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, टीम है, बिलखुसूस अदनान साहब और बिलखुसूस सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ज़िला बाग जावेद भट्ट साहब और इसी तरह हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, जाज़ेब मीर साहब और तमाम लोग, गुलजार भट्ट साहब, अकरम साहब, इसी तरह मिर्ज़ा साहब, सारे लोग, आप तमाम अहबाब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि मैं भी मेज़बान हूँ इसी काफ़िले का, एक आपके साथ आपका एक साथी हूँ और सिपाही हूँ। अल्लाह ने मौका दिया, मैं गुज़श्ता 6-8 माह हुकूमत आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा रहा और एक यहाँ पे जिन्हें हम महाजरीन कहते हैं उनकी नुमाइंदगी करता रहा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ। तो मैंने वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी रियासत की बात आई, आज़ादी की बात आई, वहाँ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हक़ और सच की बात की। वहाँ अपने कायद हम चाहे जहाँ भी जिस वक़्त भी जिस सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल भट्ट शहीद और अमानुल्लाह खान और अपने कायद यासीन मलिक की जलाई हुई शम्मा हमेशा हम रोशन करेंगे। ये अलग बात है क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे हम चूँकि एक सिस्टम के साथ चलते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आज चूँकि मखसूस दिन है, कायद कश्मीर और पूरी दुनिया में एक ऐसे लीडर जिसकी हम आप और सारी दुनिया के बागैरत लोग बरसी मनाते हैं, अमानुल्लाह खान साहब, उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि मैं और आप उनकी हालात ज़िंदगी पर क्या गुफ्तगू कर सकते हैं या क्या गुफ्तगू करने की जुर्रत रख सकते हैं। उनकी गुफ्तगू, उनकी ज़िंदगी पे गुफ्तगू और उनके जलाई हुई जो शमा है और उनके नज़रिए को आज वो लोग भी तस्लीम करते हैं और उन पे बातें करते हैं और उनका ही फ़लसफ़ा बयान करते हैं जो लोग शायद कई सालों तक उन्हें तस्लीम भी नहीं करते थे। यही कामयाबी है और मौजूदा वक्त में इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है कि जनाब सलीम हारून साहब, आप चूँकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे पास पार की नुमाइंदगी मौजूद है, रफ़ीक डार साहब हैं, इसी तरह साजिद सदीकी साहब यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों का और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें इस वक्त बहुत मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाने की ज़रूरत है। एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो G20 कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हमारी हुर्रियत की आदत जितनी भी है उसको वो पाबंदे सलासल करके, बिलखुसूस में अपने कायद यासीन मलिक का नाम लूँगा, उनको वो डेथ सेल में डाल के ये पैगाम दे रहा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। वहीं पे हम आज भी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो वकील है वो कुछ करेगा। मैं ये समझता हूँ कि किसी ने कुछ नहीं करना, हमने एक बार फिर मुनज़्ज़म होके आज़ाद कश्मीर की बिलखुसूस और उस पार की जो हमारी लीडरशिप है मुनज़्ज़म होके यकजा होके एक तहरीक चलानी है और अमानुल्लाह खान के ही उस नज़रिए को आगे बढ़ाना है। और इसमें मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का रोल बड़ा नुमायां हो सकता है और ये काम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही कर सकती है कि आप यहाँ की सियासी क़यादत को मुनज़्ज़म करें। देखें सलीम हारून साहब, मुझ समेत, आप समेत तमाम लोगों से आज लोग पूछते हैं कि वो जो लॉन्ग मार्च था, जसकोल धरना था, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने करारदाद दी थी। आपने तो चूँकि श्रीनगर जाना था तो आपकी मंजिल श्रीनगर है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मेरा भी यही जवाब होता है और यकीनन आपका भी यही होगा कि इंशाअल्लाह ताख़ीर ज़रूर है, देर ज़रूर है, लेकिन इरादे हमारे इंशाअल्लाह अभी तक पसपा नहीं हुए। मंजिल हमारी इंशाअल्लाह आज भी श्रीनगर है और मरते दम तक
سری نگر ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مجمع کی وسادت سے میں انتہائی دکھ کا بھی اظہار کروں گا کہ آج ہمارے ایک اور عظیم دوست جاوید کشمیری صاحب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے سیاست کا اثاثہ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ کیا کیا مثالیں دیں آپ کو کہ یہاں سے ہمارے بھی بہت سارے لوگ، میں اگر اپنے ایک بزرگ کی آپ کو بات بتاؤں کہ ہمیشہ ان کے دل میں ایک ہی تڑپ رہی سلیم ہارون صاحب کہ ساری زندگی اگر اپنی زندہ آنکھوں سے وہ اس پار اپنا وطن نہ دیکھ سکے، لیکن جب ان کی یہاں وفات ہو تو ان کی ڈیڈ باڈی پار لے جا کے اپنے اس خطے میں دفن کی جائے، لیکن ہم بدقسمت لوگ وہ بھی نہ کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ، ہم لوگ مل کے جو ہمارے حصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک بار پھر یہ اعلان کرے اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو وہ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے وہ منظم کرے، کیونکہ اگر مزید دیر کر دی تو آج دیکھیں آپ شاید سارے موجودہ صورتحال سے واقف ہیں کہ نیلم کے اندر بھی ہندوستان نے ایک بہت بڑا مندر تعمیر کر دیا ہے، حالانکہ ہندو کی اکثریت نہیں، یہ کہیں نہ کہیں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں اور ہم وہی نعرے لگا رہے ہیں، وہی کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور مقبول بٹ، امان اللہ خان اور یاسین ملک والا وہ جو فارمولہ ہے انشاءاللہ تعالی یہی انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، نفرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہماری اس تحریک میں شامل ہے، کوئی ملک بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوتا ہے، وہ حصے دار ہوتا ہے، تو ہم اس کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقف انشاءاللہ تعالی ہمارا دو ٹوک ہے، مسئلہ کشمیر، یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے اور یہ حل انشاءاللہ تعالی کشمیریوں نے نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی امان اللہ خان صاحب کی جو ہے مغفرت کرے اور ان کی جلائی ہوئی شمع ہم نوجوان، آپ نوجوان ہمیشہ کے لیے اٹھائے رکھیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی سیاست کے ہم مختار ہیں اور آپ کی سیاست کے خجالت ہے۔ قائد کریم امان اللہ خان صاحب نے اپنے سارے زندگی ریاست جموں کشمیر میں عبادت کی پالے اور اس سے غیر کی افواج کے خلاف کے لیے فقط کیجیے اور اپنے جدوجہد کی ثابت کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے حقیقی لیڈر، ریاست جموں کشمیر کے حقیقی مختار اور ریاست جموں کشمیر میں عوامی وحدت کی بات کرنے والے صرف امان اللہ خان ہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ریاست بھر میں آپ کا جو قائد امان اللہ خان صاحب کو اسی جذبے اور بلندی سے یاد کیا جاتا ہے۔ قائد امان اللہ خان صاحب نے ہمیشہ آپ کی عزت، آپ کے وقار اور آپ کی خودداری کے لیے ریاست کے ہر ایک حصے میں اور دنیا بھر میں اپنی گرفتاریاں پیش کی، اپنے پر ظلم سے اور جس پرسنٹر سے کے عالم میں قائد امان اللہ خان صاحب نے اس پیغام کو آگے بڑھایا اور آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ حق کی وجہ شاید ادا گئے ہیں تو وقت کی انتہائی مختصر ہے تو میں آپ لوگوں کا منظر کیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے اس دشت بلا کی گرمی میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا ہے جو اپنے خون کی چینٹوں سے اس ریت کے ذرے ذرے پر کچھ سطریں لکھتا جاتا ہے اور گرم ہوا کے جھونکوں سے یہ ذرے پھیلتے جاتے ہیں اور دنیا سے کہتے جاتے ہیں یوں وقت کو روکا جاتا ہے، یوں ظلم کو روکا جاتا ہے۔ لیس الانسانی الا ما سعی۔ پنڈال میں موجود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی مرکزی، زونل اور ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح کی قیادت اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران اور میری دھرتی کے عظیم اور غیور دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے سلام اور آداب۔ جیسا کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد جود مسلسل جود مسلسل کانفرنس، قائد تحریک امان اللہ خان ایک کردار کا نام تھا جو اپنے ہی اندر ایک تحریک تھے
ज़मीनी ज़िम्मेदार कायदी तहरीक की जो जदोजहद है उस पर मैं क्या बात करूँ। इसकी मिसाल तो ऐसे है कि किसी सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। तो बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो उनकी ज़िंदगी में किरदार रहा है, जो उनके अफकार हैं, जो उनके नज़रियात हैं, उस पर मैं ज़रूर बात करूँ, कोशिश करूँगा। ज़मीनी ज़िम्मेदार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इस दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों खरबों इंसान आए और दुनिया से चले गए। इंसान मट्टी का बना मट्टी में मिल गया, लेकिन इस दुनिया के अंदर उस शख्स को याद रखा गया, उसी को याद रखा गया कि जिसने इस रहती दुनिया के लिए कुछ अपना किरदार अदा किया। हमने सुना, चश्मे फलक ने देखा कि इस धरती कश्मीर के अंदर जब बगावत हम पर फर्ज हो चुकी थी, जब हम पर जुल्म और जबर के पहाड़ टूट रहे थे, क्योंकि बगावत जो है ये कुछ कंधे ऐसे होते हैं जिन पर फर्ज कर दी जाती है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी लगा के बेच दिया जाता है, जिनके माथे पे तकदीर में उनके लिख दिया जाता है। और कायदे तहरीक वाज वन ऑफ दोस। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब नमरूद का जो है वो सल्तनत और उसका बाजार गर्म हुआ, जब उसका जुल्म बढ़ा, तो फिर रब ताला ने वहाँ पे अपने खलील को भेजा। जब फिरौन का बाजार गर्म हुआ, जब उसका जबर जो है वो अपने ओज को पहुँचा, तो वहाँ पे फिर हमने देखा कि मूसा कलीमुल्लाह है। जब यजीद का जो जुल्म था वो अपनी ओज को पहुँचा, तो वहाँ पे फिर हज़रत इमाम सलाम का जो किरदार है वो हमारे सामने है। और जब इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये जो इस्तिबदादी कुत्ते हैं, जब इनका जुल्म अपने ओज पे पहुंचा, तो फिर गिलगित की सरजमीन से पैदा होने वाले कायदी तहरीक अमानुल्लाह खान, उन्होंने इस कौम का बेड़ा उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का इजहार करने में कोई आड़ नहीं होगी कि आज इस रियासत के बच्चे बच्चे हर बूढ़े जवान की ज़ुबान पर एक ही नारा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मैं कायदी तहरीक की जोद मुसलसल को सलाम पेश करते हुए इस अज़म का इज़हार करता हूँ कि कायदी तहरीक ने जिस मकसद के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ की। मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम जब कायदी तहरीक से खुरटा के मकाम पे मेरी मुलाकात हुई, 2015 की बात है, उनका आखिरी दौरा था मेरे ख्याल में कश्मीर के अंदर, तो उनके हाथों के अंदर ऐसे कपकपी और साफ़ी सवाल कर रहे थे, लेकिन जवाब देने की सकत नहीं थी। लेकिन फिर भी अपनी उस कलील सी ताकत, क़ुव्वत और उस जो उनकी एनर्जीज थी, उन्होंने उन साफ़ियों को जो अपने सवालों के जवाब दिए और नज़रिए भी उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया लोगों। तो ये कमिटमेंट थी कि मरते दम तक कायदे तहरीक जो है वो अपने इस काज के साथ वो मुंसलिक रहे और उस पर कमिटेड रहे और कोई भी उस पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इस बात की सदाकत जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरानों ने दी। मैं कायदे तहरीक के जनाजे में मौजूद था लियाकत बाग में, तो वहाँ पे शेख रशीद ने इस बात का इज़हार किया कि हमने अमानुल्लाह खान को ये कहा कि आप कोई दरमियाना रास्ता निकालें, तो कायदे तहरीक ने उन्होंने ही कहा कि भाई कश्मीरियों के मसले का एक ही हल है कि कश्मीरी खुदरादियत जो है वो दिया जाए। और इसी तरह से नवाज शरीफ के दौर में जब कायदे तहरीक को पैसों की आफर हुई, तो कायदे तहरीक ने उसको जूते की नोक पे रख के कहा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, वाकई ही आप कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कश्मीरियों के हक पे खुदरादियत की आप सपोर्ट करें। तो ये किरदार था। इस सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने इस काज से जो है वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं कायद की जोद मुसलसल को सलाम पेश करते हुए दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर मेरे और आपके महबूस कायद जनाब यासीन मलिक साहब, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो भी ज़्यादती होगी। दूसरा जो चेहरा कायदे तहरीक के बाद जो हमारी आंखों में आता है, वो हमारे जो तहयालात में आता है, वो कायदे इंकलाब यासीन मलिक साहब हैं। सच्ची बात है, जब मैं उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश करता हूँ तो मैं खुद भी अफसुर्दा हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ।
माँ का वो इकलौता बेटा जो है, मैं 3 बहनों का इकलौता वारिस। आज हमारी माओं के भी बड़े अरमान हैं, हमारी बहनों के बड़े अरमान हैं। मैं भी आपकी तरह ही कि अपने वालिदैन का इकलौता वारिस यहाँ पे खड़ा हूँ। कायदे इंकलाब यासीन मलिक साहब 16 साल की उम्र से आज तक मेरा नहीं ख्याल कि उनके जिस्म का कोई अज़ा ऐसा होगा जो सलामत होगा। मुंह का जबड़ा तो टूटा हुआ, पसलियाँ तो टूटी हुई, टांगें तो फ्रैक्चर, आंखों के ऑपरेशन और क्या क्या जुल्म नहीं सहे उन्होंने। और लास्ट टाइम जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके अल्फाज ये थे कि तुमने जो करना है वो कर लो, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। तो ये कमिटमेंट जो हमारी क़यादत की है, इसी को सामने रखते हुए हम इस बात का अहद करते हैं आज के दिन कि जिस नज़रिए की तकमील के लिए हमारे कायदीन मुसलसल अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन इस बात का अहद करता हूँ कि उसने ख्वाबों के शर्मिंदा ताबीर होने तक इंशाअल्लाह हम अपनी जदोजहद को जारी हो सारी रखेंगे। सवेज़ी बकार एक तरफ जब हम तजदीद अहद करते हैं तो दूसरी तरफ हमें फिर अपनी कुछ गलतियों का, कुछ कोताहियों का भी हमें तयन करने की ज़रूरत है। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है SWOT एनालिसिस का, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, थ्रेट्स। तो बैसियत रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी रियासत को मुख्तलिफ जो चैलेंजेस जो दरपेश हैं, उसमें एक तो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान के अज़ाइम हैं वो सबके सामने हैं। एक तो G20 जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होने जा रही है, मैं उसकी भी मज़म्मत करते हुए ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर नाकाबिल तक़सीम वहदत है, और अगर किसी ने इसको तक़सीम करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रियासत के नौजवान, इस रियासत के बुजुर्ग, इस रियासत के तुलबा इंशाअल्लाह उसके खिलाफ जो है वो सिसा पलाई दीवार साबित होंगे। कुव्वत की कुव्वत, कुव्वत की कुव्वत, तुलबा की कुव्वत, मजदूर की कुव्वत, मजलूम की कुव्वत। हमारा किरदार जो है वो दुनिया गवाह है हमारे किरदार से। हम माजी में भी लड़े थे इनसे, हम मुस्तकबिल करीब में भी लड़ेंगे और हम लड़ेंगे इनसे। हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लें लड़ेंगी इनसे। खुदा की कसम, जब तक एक भी बगैर कश्मीरी जिंदा है, हम कभी भी मसला कश्मीर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इस नाम निहाद आजाद कश्मीर के अंदर जो ड्रामा रचाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो तहरीक का जो अमल है ये फाइनल मरहलावार आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका है। अब हमारी जंग जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज़्यादा जो हमारे इसी अपने खित्ते के अंदर मौजूद जो टाउट है बैठे हुए उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये जो 53 लाशें जो इस मुजफ्फराबाद की कठपुतली हुकूमत के अंदर बैठे हुए, ये 53 लाशें किस मर्ज की दुआ है? हमें अब इनसे सवाल करना होगा। हमें पूछना पड़ेगा कि हमारे बच्चे रुल गए उन परदेशों में। हमें पूछना पड़ेगा कि हमें क्यों यूरोप की जो है वो छानी पड़ गई, हमें क्यों टंकियों के जरिए हमारे बच्चे दरियाओं में बह गए, उस समुद्रों की लहरों की नजर हो गए। हमें ये पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए तालीम कहाँ है, हमारे लिए रोजगार कहाँ है, हमारे लिए सहूलियात कहाँ है, हमारे लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। इन 53 लाशों से हमें साफ करने की जरूरत है। अब वक्त आ चुका है कि हमें इनको घसीट कर, मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि जब आप लोगों का सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे सेल्फियां बनाने के बजाय, उनके साथ खड़े होकर फोटो सेशन करने के बजाय
آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی ہمارے اس خطہ کے اندر یہ مسئلہ ہے. ہمارے آج دیکھیں نا، ہمیں آٹے کے مسئلے درپیش ہیں، ہمیں بجلی نہیں ہے، اسکول کالجز کے اندر جو نظام تعلیم ہے بیڑا گرک ہے اس کا، جو ہمارے اسپتالوں کی حالت ہے، انفراسٹرکچر دیکھیں، عدالتوں کا نظام دیکھیں، حالت ہی نہیں ہے ہماری قوم کی. ہم جی جب بھی بات کرتے ہیں وہ جی 80 تک بڑے آزادی کیا جی؟ کون سی آزادی؟ کیسی آزادی؟ یہی آزادی ہے کہ ایک بلدار جو ہے وہ اٹھ کے جس کو مری سے آ کرتا ہے اور ہمارے اس خطے کے 45-50 لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ کان سے پکڑ کے دروازے سے باہر نکال دیتا ہے. یہ ہے ہماری بات. ہمیں غیرت مند بننا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا. وہ ایک جرمن فلاسفر لکھتا ہے کہ جب جنگ عظیم کے دوران فوجیوں نے استادوں کو مارا تو میں نہیں بولا، اس لیے نہیں بولا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا. جب انہوں نے ڈاکٹروں کو مارا تو میں نہیں بولا کہ میرا مسئلہ نہیں تھا. جب انہوں نے سویلینز کو مارا تو میں نہیں بولا کہ میرا مسئلہ نہیں تھا. اور جب وہ مجھے مار رہے ہیں تو میرے لیے کوئی نہیں بولا کیونکہ اب کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں تھا. اب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اب وقت آ چکا ہے. اب یہ ریاست ہم سے تقاضا کر رہی ہے. ہم 1.25 لاکھ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ ہماری اب تقاضا کر رہی ہے. یقین مانیے گا، میں یہاں پہ جو بچہ جب ترانہ پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے اصل آنسو جو ہے وہ تصور جو میرا تھا وہ شاید وادی کی وہ گلیاں تھی. تصور کریں ان مناظر کو کہ جو بچہ صبح ماں بستہ دے کے جو ہے وہ ایک روشن مستقبل کی امید لیے بیٹے کو اسکول بھیجتی ہے، اور اس ماں کو شام کو جو ہے وہ اس کے بچے کے بجائے اس کا لاشا موصول ہوتا ہے. ایک بھائی کی شادی ہے، بہن جو ہے وہ گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، اور جو ہے وہ باہر بھائی اس کا جاتا ہے اور واپس جو ہے وہ اس کو جب لاشا موصول ہوتا ہے اپنے بھائی کا. اس کا منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ کیا حالت زار ہے ہماری قوم پر. اب اس سے بڑھ کے ظلم ہم پہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے ظلم ہم پہ کیا ہوگا کہ ہماری اپنی ہی زمینوں پر غیروں کے قبضے. یہ دیکھیں نا، جتنے بھی اچھی پلیسز ہیں ہماری یہاں پہ، یہ قابض فوج جو ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے ہمارا کشمیر، اور ہم لوگ جو ہے ابھی بھی ہوش کے لاہم نہیں لے رہے. تو سمین زبکار میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہی اس ریاست کی آزادی، خود مختاری اور خوشحالی کا چہرہ ہے. اب ہمارے ماضی کے کردار سے واقف ہیں، جہاں پہ ایک طرف مسلح جدوجہد کی ضرورت تھی تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے مسلح جدوجہد کی. جہاں سیاسی جدوجہد کی ضرورت پڑی، جہاں سفارتی جدوجہد کی ضرورت پڑی، تو ہر طرح کی جدوجہد ہم نے کی. ہزاروں کے حساب سے اپنے نوجوان جو ہے وہ شہید کروائے، اپنی بہنوں کی عزتیں دی، عصمتیں دی، لٹائی، سب کچھ کیا. اور آج بھی ہمارے قائدین جو ہے وہ اس جو میدان کارزار میں عملاً جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جو امید کی کرن ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ ہے. آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو پھر سے توڑنے کی سازشیں اپنے عروج پر ہیں، پھر سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو کمزور کرنے کی جو سازشیں ہیں. چونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس خطہ کے اندر اگر کوئی ریزسٹنس ہے اور درمیان دیوار ہے تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. دہلی کے اندر کیا ہوا؟ یہ دفعہ 33 اور 370 ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یاسین ملک صاحب کو اریسٹ کیا گیا، پھر جو ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو بین کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پہ یہ امپریزمنٹ جو ہے وہ لاگو ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے خطے کے اندر جو ان کے گلے کی جو ہڈی ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. میں اپنے دوستوں بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے امید کی کرن ہے اس قوم کی، اور آپ لوگ اپنے آپ کو کوئی معمولی نہ سمجھیں. آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں پہ اس قوم کا بوجھ جو ہے اولاد کے بیچ دیا گیا ہے. آپ لوگ you guys are the reformers، آپ لوگ انقلابی ہیں. سو میں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے ہی ثابت کرنا ہے کہ واقعتاً
ہم انقلابی ہیں. جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا ریفارمرس، ہم دنیا کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں، تو پھر عملاً کیا ہوتا ہے کہ ریفارمر جو ہوتا ہے ایک سفیر ہوتا ہے ایک نظریے کا، ایک نظریے کا سفارتکار ہوتا ہے، اور اس کے وہ اپنے کردار کے ذریعے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے. اور خاص کر کے جو نوجوان ہیں اس خطے کے، میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں. سچی بات ہے کہ میں جب دوران ریلی گزر رہا تھا